أحب الوفاء بشتى الصور. أحب الوفي الأمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Bir kunda Makkadan Madinaga ko'chgan faqirlar Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi va sallam yanına kelib, boy kishilarga zorlana boshladilar. Ya Rasulullah de, boy musulmonlar biz shekilli namoz o'qiylar de. Biz shekilli uroza da tutalar. Lekin bundan tish diyorlar, sadaqa taratalar. Biz buni deb buldira olmaymiz. Bundan tish diyorlar, qullarni ozod etalar. Buni da biz buldira olmaymiz. Shul vaqtda Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi va sallam tilasangiz, men sizni o'rataman. Nishik sizga xatlik bo'lganlarni quvib jetirga, ham sizdan so'ng kelganlarni uzib ketarga. Ham bir kimda sizni uzib keta olmas, hatto shuni ishlagancha qadar. Qay bir shaqlarda Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam bergan kengashlar bek onsat bo'lalar. Lekin Alloh oldinda ular zo'r daraja olib turalar. Shu vaqtda Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam ayta 33 martaba har bir namozdan so'ng subhanalloh aydi. Alhamdulillah ham Allohu akbar. Bu hadis Muslimdan keltiriladi. Alloh subhanahu va taolo jamoat Qur'oni Karimda bizga anglata. Ni uchun bizga bütün bergan ne'matlarni berdi. Oyoqlar bo'lsinmi, qo'llar bo'lsinmi, bola bo'lsinmi, nindi maqsad bilan deganda A'udhu billahi minash shaytonir rojim va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun. Jinlar bo'lsinmi, kishilar bo'lsinmi, men ularni yaratmadim illa magar ular menga ibodat qilsinlar uchun. Mana shu maqsad. Balang maqsad tugil, xotining maqsad tugil, ishing maqsad tugil, moling maqsad tugil, oyoqlar, qo'llar, sog'lik, salomatlik, bilim maqsad tugil. Ular jamoat bitinisi erishuv chorasi. Narsa uchun, nindi maqsadga erishish uchun, g'ibodatga erishish uchun. Mana onun maqsadi. Bizda qizg'anishga qarshi ko'p ishlarda erishuv chorasi maqsadga aylanib boradi. Kimdir oqsha uchun yashaydi, kimdir bolasi uchun, kimdir moli uchun. Lekin bola o'sada ketadi. Xotinda qay bir shaqlarda avursiz aytirga mumkin. Eringda borilib ketirga mumkin. Bir qachonda seni tashlamay, bir qachonda bizdan burilmas Alloh subhanahu va taolo ham ul bizga anglata. Bizning maqsadimiz jamoat ul g'ibodat qiluv. Davomida Alloh taolo ayta: "Ma uridu minhum min rizq." Men ulardan rizq tilamayim. "Va ma uridu an yut'imun." Meni ashatularini da tilamayim. Innalloha huvar razzaq. Rizq beruvchi betul Alloh. Biz tugul. Bola bo'lsinmi? Ani ating bo'lsinmi? Senin orqali ularga rizq kelar ekan Allohga shukr deb ayt. Chunki Alloh subhanahu va taolo seni so'yladi. Sendan orqali rizq berir uchun. Ajr savobi senga da bora. Lekin rizqni beruvchi Alloh. Men tirisham, men bo'ldiram, men bolaga aqsha bo'ldiram, g'aylaga men bo'ldiram deb aytirga haqqimiz yo'q. Biz sababgina qilamiz. Rizqni beruvchi Alloh subhanahu va taolo Abu Hurayradan sahih silsila bilan kelgan bir hadisda, hadis qudusida Alloh taolo bizga xabar beradi. Ya ibn Adam, tafarra li ibadati. Ey qulum,
Үзеңнең тормышыңны гыйбадәткә багышла. Гыйбадәткә багышлагач нәрсә була соң ул? Нинди максат, шул максатка ирешкәч нәрсә була? Нинди нәтиҗә дигәч, җәмәгать безнең үзебезнең нәтиҗәгә, үзебезнең теләккә ирешәбез. Чөнки Аллаһ Тәгалә дәвамында әйтә: "Амла калбака гинан", йөрәгеңне, яисә йөрәгең байлык белән тулыр. "Ва амла ядака ризкан", кулың ризык белән тулыр. Ләкин икенче яктан, әгәр дә "Я бна Адам ла тубаид минни", я минем кулым, я Адам баласы, миннән ерагайма. Аллаһ Тәгалә мохтаҗ түгел. Без ерак булсак та Аллаһ Тәгалә безгә мохтаҗ түгел. Бу безгә үзебезгә кирәк. Үзебезгә кирәк. Аллаһ белән якын булырга, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә белән. Шакыр Аллаһ Тәгалә безгә киңәш бирә: "Я Адам баласы, миннән ерагайма". Без бит күп чакларда балаларга киңәш бирәбез: "Я балам, болай эшләмә", чөнки без аның нәтиҗәсен инде беразны беләбез. "Я балам, сигарет тарта башласан, нәтиҗәсе начар булачак". "Я балам, арак эчә башласан, нәтиҗә начар булачак". "Я балам, бу иптәшләрең белән җирсән, Аллаһ сакласын, түбән дәрәҗәгә төшәсен. Ул юл белән барма". Аллаһ Тәгалә безгә әйтә: "Я Адам баласы". Бу әле без әниятиләр. Амында Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә бөтенесен белүче. "Ла тубаид минни", миннән ерагайма ди Аллаһ Тәгалә. "Амла фа амла калбака фақран", йөрәгең фақирлык белән тулыр. Йөрәгең фақирлык белән тулыр. "Ва амла ядака шугълан", кулың шөгыль белән тулыр. Ягъни гел нәрсәдә эшләп йөрерсең, вакытың юк дип. "Әйдә намазга бас инде", вакытым юк. "Әйдә булай эшлә", вакытым юк. "Әниятеңне кара инде монда, тегендә илт", вакытым юк. Бу синнән тормый. Бу бездән тормый. Димәк, без дөрес яшәмибез дигән сүз. Димәк, каядыр хата кылабыз. Әгәр дә әнияти безгә вакыт җиткезә алмыйбыз, әгәр дә балаларга, хатынга, әгәр дә гыйбадәтләргә тулы дәрәҗәдә вакыт бирә алмыйбыз икән, димәк, нәрсәдер дөрес эшләмибез. Димәк, Аллаһдан ерактыр без. Якынрак булырга кирәк. Шул вакытта Аллаһ Тәгалә җиңеләйтә. Һәм шул кызыгы, нәрсә без сайлыйбыз, шул тарафка Аллаһ Тәгалә юлны җиңеләйтә. Әгәр дә без әйтсәк, мин Аллаһка якыная барам, эшемдә булсын гамәл белән. Эшең бит ул бит ирешү чарасы. Гаделле бул. Дөрес ният белән ул гыйбадәт булачак. Аллаһ Тәгалә белән якын булырсың. Аллаһ Тәгалә белән якын булу гел намазда утыр дигән сүз түгел ул. Чөнки гыйбадәт кылу бөтенбезнең тормышыбыз була ала. Хәтта балаңа, хатыныңа, иптәшеңә елмаеп җибәрсәң дә, ул да бит садака түгелме соң? Ул да бит гыйбадәт. Начар сүз әйтәсе килдең икән, сабыр итеп калдың әйтмичә, бу да гыйбадәт. Чөнки Пәйгамбер Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям ул хадисны сез беләсез, хәбәр бирә, кемдә кем Аллаһка һәм кыямәт көнгә иман китерде, я игелекле сүз әйтсен. Бу эштә дә, гаиләдә дә, иптәшләрең белән дә, белмәгән кеше белән дә, я эндәшмәсен. Галимнәр аңлаталар, әгәр дә бу секундта начар сүз әйтергә теләдең, ләкин үзеңне тоткарлап, сабыр итеп калдың икән, сиңа әҗир савап языла. Әгәр дә әйтсәләр, ашу чыкканда начар сүз әйтмә, 10 мең акча бирәбез дисәләр, тотабыз инде үзебезне. Көнгә бер 10 мәртәбә үзен тотып алсаң, 100 мең була бит инде, ул бит. Аманда Аллаһ Тәгалә әҗир савап безгә насыйп итә. Әҗир савапта валюта, инфляция юк. Кыямәт көнне аның нәтиҗәсен күрербез. Ул бит Аллаһ Тәгалә юмарт та бит, шуның турында маска кирәк. Шуңа күрә бөтен тормышыбыз гыйбадәт була ала. Хәтта хатыннарыбыз белән якын булганда да белергә кирәк. Без шул вакытта Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә риза булган хәлебездә. Чөнки Пәйгамбер Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә, ир һәм хатыны белән кылган якынлык ул да садака дип әйтә. Я Адам баласы, үзеңнең тормышыңны гыйбадәткә багышла. Йөрәгең байлык белән тулыр, кулың
ризык белән тулар. Я бна Адам, эй адам баласы, меннән ерагайма. Чөнки йөрәгең факыйрлык белән тулар. А кулың шөгыль белән тулар. Яхшы сишеләр белән бер хадистә килгән Ибн Мас'удтан Пәйгамбер Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям безгә хәбәр бирә. Ман джа'ала ал-хумума хамман вахидан хамма al-ма'аж. Шуңа кем бөтен борчый торган нәрсәләр арасында фақат кыямәт көн турында кайгыруны сайлап алса, кафаху Аллаһу саира хумуми. Аны Аллаһ башка борчый торган нәрсәдән коткарыр. Ва ман таша'абат биhi хумуму фи ахвали дунья. Шуңа кем бу дөнья турында күбрәк кайгырып җирсә, лам юбалиллаху биhi фи айи аудияту дунья халак. Аллаһ аңа борчуларын арттырыр. Шуңа күрә әйдәгез үзебезгә сорау бирик. Без нәрсә турында күбрәк уйлыйбыз? Әлбәттә кайгырабыз теге, акчасы да булырга тиеш, чөнки баланы карар кирәк, гаиләне карар кирәк. Бу әле бу дөньяда гына. Әмнә кыямәт көн турында кубарылып чыккач, Аллаһ Тәгалә алдында кубарып бастың инде, кире кайтып булмый, бер нәрсә алып булмый, бер нәрсә эшләп булмый инде, басып торасың. Җитәр микән безнең гамәлләребез? Дөрес ният белән, белем белән ул гыйбадәтләрне кылдык микән? Яисә бер чиктән икенче чиккә сигереп ирдек микән, кешеләргә зыян китереп микән? Чөнки без бит берәр гамәл кылганда баштан белергә тиешбез, ничек ул гамәлне кылырга. Чөнки белемсез кылсак, үзебезгә дә, җәмгыятькә дә зарар күбрәк китерәбез. Түгелме соң? Ярый, хәзрәт су аңладык. Ләкин бер сорауга җавап бир әле миңа. Андый сорау туа инде күп кешеләрдә. Менә иманлы кеше күбрәк кыямәт көн турында уйлый, тырыша, Аллаһ Тәгалә аңа ризык бирә, ләкин менә борылып кара әле. Иманлы булмаган кешеләрнең дәрәҗәләре дә, акчалары да бар, бөтенесе бар. Моны ничек аңлатасың? Шулай бит? Моны ничек аңлап була моны? Бер хадистә, Ахмадтан килгән хадистә, Пәйгамбер Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям безгә хәбәр бирә. Аллаһ ризалыгы өчен бу хадисны истә тотыгыз. Бу бик кирәкле хадис. Иза раайта Аллаһ ю'ти ал-'абда ма юхиббу ва хува муқимун аля ма'асин фa'лам. Әгәр дә син Аллаһ кылның гынахта булуына карамастан анарга ул теләгәнне бирә икән, Аллаһның анарга бирүен күрсәң икән, фa'лам بأنه استدراج له من الله عز وجل. Бел, ул Аллаһыдан ерагаю. Кеше гынахта, кеше имансыз, ләкин Аллаһ Тәгалә анарга ул теләгәнне бирә. Менә бу Аллаһыдан ерагаю. Шуңа күрә, әлбәттә, кемдер сайлый Аллаһ менә бу дөнья гына. Менә бу дөньяда матур дип яшим, теге дөнья миңа кирәкми. Ләкин җәмәгать бу акыллы карар булмас. Чөнки бу дөнья ул 60-70 ел гына, ә кыямәт көн гына 50 000 ел булачак. Кыямәт көн 50 000 ел. Бу куркыту түгел, уйламагыз. Менә куркыта да куркыта юк. Бу теге урыслар әйтмешләр констатация факты. Бу факт, менә шулай була инде ул. Без әзерләнә алабыз. Ә кемдер сайлы әзерләнмәскә. Әзерләнсәк, үзебезгә файда була. Чөнки бу дөньяда тырышабыз бит. Матур фатирда да яшисе килә, яхшы машинада да йөрисе килә. Монда гаип юк. Ләкин кыямәт көндә дә, җәннәттә дә матур өйләрдә яшисебез киләчәк. Ләкин әзерләндек микән аңарга? Яисә юк микән? Һәм бу гына түгел. Аллаһ Тәгалә аларга бирә ул теләгәнне. Чөнки Кур'ан-ы Кәримдә әйтә Аллаһ Тәгалә: "Аузу биллаһи минәш-шайтанир раҗим. Фаламма насу ма зуккиру бих." Аларның исләренә төшергән нәрсәне алар оныта башлагач, менә оныта башладылар аны. Кур'анны, Аллаһны уйламыйлар, фикерләмиләр. Нәрсә? Аллаһ Тәгалә бер зыян китерә аларга. Аллаһ Тәгалә дәвам итә: "Фатахна алейхим абваба кулли шәй."
Biz аларга bütün нәрсәләргә ишекләр ачабыз ди. Нәрсә телегез алыгыз. Һәм бердән бер көнне анарда бөтенсе бар бит инде. Ул мунчадан чыга да, кара, балам да бар, оныклар да бар. Аллаһка иман юк. Ләкин аны турында уйламый ул. Балам да бар, машина бар, бөтенсе бар, яхшы һава аны ала гына инде. Һәм йөрәге белән вафат була. Мисал. Һәм Аллаһ Тәгалә дәвам итә. Хәтта иза фариху бима уту ахазнаху багтатан фа иза хум мублисун. Инде алар бирелгән нәрсәгә шатлангач, менә шатланды инде ул, менә бармы инде, всё. Без көтмәгәндә аларны тотып алдык. Һәм алар өметсезлеккә төштеләр. Әл-Ан'ам сүрәсе 44-нче аят. Шуңа күрә җәмәгать, беренче кыйссага кайтканда, Пәйгамбер Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям факирлар килделәр. Алар әйтмәделәр, каралы, монарда дия яхшырак, монарда ий яхшырак. Юк. Чөнки дия да, машина да, иең да ул ирешү чарасы гына, средство достижения цели. Ирешү чарасы гына ул. Ә менә максат гыйбадат. Шуңа күрә алар күбрәк гыйбадат турында сорадылар. Кара, я Расулуллаһ, алар мылай эшләр, булай без эшли алмыйбыз. Безгә дә кирәк бер аҗир савап. Без дә күбрәк эшлисебез килә диләр. Шуңа күрә әйдәгез беразны борылып карыйк. Гаилә белән, балаң белән, күршеләрең белән нинди муамаләдә? Намаздан тыш, уразадан тыш, хаҗдан әгәр дә малың җитәрлек булса, закаттан тыш, bütün гомерең, bütün тормыш гыйбадат була ала. Елмайдың, дөрес ният белән садака була. Чөнки гыйбадатның ике шарты бар. Ният ул дөрес булырга тиеш, Аллаһ ризалыгы өчен фақат. Һәм юлы да Аллаһ субхана ва тааля рөхсәт иткән юл булырга тиеш. Менә шул вакытта нинди гамәл кылмыйбыз, ниятка туры килә икән, юлга туры килә икән, ул гыйбадат була. Юлны каян беләбез? Безгә галимнәр аңлаткан. Нан без күрәбез, юл дөресме яисә юкмы? Чөнки галимнәр хадисларга һәм Куранга таянып яшиләр. Үзебез алып бер хадис менә, хадис белән менә шулай дип Аллаһ сакласын. Иннама я'мурукум бил фахша'i вал мункари. Афуйтез. Шайтан турында Аллаһ Тәгалә әйтә. Ва ан тaqulu аля Аллаһи ма ла та'ламун. Шайтан ди сезгә әмр итә. Фахишалык, бузыклык һәм шул ук вакытта Аллаһ Тәгаләгә сез белмәгәнне әйтүен дә шайтан сезгә тырыша ирештерергә. Сез әйтсеннәр өчен. Шуңа күрә белмибез икән, белмим дип әйтсәк, яхшырак булачак. Ирәник, сырык, шул вакытта гамәл кылыйк. Шул вакытта дөрес булачак. Чөнки Умар ибн Абдул-Азиз шундай сүзләр матур әйтте. Кем дә кем белмичә берәр гамәл кыла икән, ул күбрәк файдага караганда зарар китерә. Белем кирәк җәмәгать. Аллаһ Тәгалә һәрберебезгә белем алырга насыйп итсә иде. Һәм актыкта шул хадисне китерәсем килә. Пәйгамбер Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям бер хадиста безгә шундый мәгълүмат бирә. Шуңа кем ди? Кем Аллаһ турында уй фикер белән уянды? Нә уяндык? Нәрсә турында уйлыйсың? Бу кеше Аллаһ турында уйлап уянды. Аллаһ эшләрен тәртипкә китерер, калбына байлык салыр һәм бу дөнья аңа үзе түбәнсетелгән хәлдә киләчәк. Шуңа кем бу дөнья турында уйлап уянды? Аллаһ эшләрен тәртипсезлеккә китерер. Һәм фақирлекне күз алдына куяр. Ягъни нинди генә мал булмасын, ул үзен фақир дип сайлар. Үзен фақир, акча җитми дип йөрер ул. Нинди генә акча булмасын. Шул ук вакытта аңа язганнан да күбрәк бер ни дә алмас. Шуңа күрә җәмәгать, гыйбадат ул ризыкка ирешергә безгә бер юл. Ул өченче без караганнан, өченче дини сәбәпләрдән булып тора. Ризыкка ирешәсебез килә икән, әлбәттә матди сәбәп кылырга кирәк. Һәм моннан тыш рухи сәбәп. Һәм менә шул рухи дини сәбәпләрнең арасында өченче ул гыйбадат булып тора. Шуңа күрә ризыкның артуын телибез икән,
өзебезгә, балаларыбызга, һәм шул ризык хәерле булуын телибез икән, җәмәгать гыйбадәт кылыйк. Субханака Аллаһумма бихамдик, ла илаха илля ант, астагфирука ва атубу илейк, валлаху самиуд дуа. فأهل الوفاء كلو